الیکشن کمیشن کی ہدایت پر انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے معاملے میں مودی کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ احمد آباد کرائم برانچ اس معاملے کی جانچ کرے گی۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ریاست گجرات اور ملک کے مختلف علاقوں میں رائے دہی ہو رہی تھی، ایسے میں میٹنگ کا انعقاد اور اسی روز خطاب کرتے نریندر مودی نے 1991 کے عوامی نمائندگی ایکٹ کی دفعہ 126(1)(a) اور 126(1)(b) کے تحت انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے نریندر مودی اور ان کے علاوہ میٹنگ کا انعقاد کرنے والے دیگر افراد کے خلاف بھی FIR درج کرنے کی ہدایت دی تھی۔ واضح رہے کہ BJP کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی نے گاندھی نگر میں ووٹ ڈالنے کے بعد اپنی پارٹی کے انتخابی نشان کمل کو نمایاں کر کے پیش کیا اور میڈیا سے بھی خطاب کیا تھا۔ کانگریس نے اس معاملے کو انتخابی ضابطۂ اخلاق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن سے شکایت کی تھی۔ ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کا وائلیشن جو شری نریندر مودی جی نے کیا ہے، جو کہ ووٹ ڈالنے کے بعد میں پولنگ سٹیشن کے باہر ہی جس طریقے سے اپنا الیکشن سمبل انہوں نے دکھایا ہے، یہ بہت بڑا وائلیشن ہے ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کا، اور یہ صحیح معنی میں انہوں نے الیکشن کے لاز کی ایک طریقے سے دھجیاں اڑائی ہیں، اور ہم لوگ پھر سے الیکشن کمیشن سے یہ پرجور اپیل کرتے ہیں کہ اس کو انشور کرے کہ پورے کے پورے قانون کے تحت گجرات کے اندر چناؤ ہونے چاہیے۔ ادھر BJP ترجمان میناکشی لیکھی نے کہا ہے کہ مودی کی پریس کانفرنس طے شدہ پروگرام کے تحت طلب نہیں کی گئی اور انہوں نے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی کوئی خلاف ورزی بھی نہیں کی۔ تاہم BJP ترجمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور ان کی پارٹی کمیشن کے فیصلے کا احترام کرے گی۔ الیکشن کمیشن نے اپنے حکم نامے میں مودی کے اس پروگرام کو نشر کرنے والے ٹی وی چینلز اور دیگر الیکٹرانک ذرائع ابلاغ کے خلاف دفعہ 126(1)(b) کے تحت علیحدہ طور پر شکایت اور FIR درج کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ کل 7ویں مرحلے میں بھی ریکارڈ ووٹنگ ہوئی، ووٹروں نے بڑھ چڑھ کر حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ پنجاب، اتر پردیش، مغربی بنگال اور حیدرآباد میں اکا دکا واقعات کو چھوڑ کر انتخابات مجموعی طور پر پرامن رہے۔ مغربی بنگال میں سب سے زیادہ 81.35% پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح پنجاب میں 73%، بہار میں 60%، گجرات میں 62%، تلنگانہ میں 70% اور اتر پردیش میں 57.1% ریکارڈ ووٹنگ کی گئی۔ مرکز میں حکومت تشکیل مئی میں پائے گی اور انتخابات کا ہر مرحلہ اس کے خد و خال کو واضح کرنے والا ہے۔ تشکیل حکومت میں عوام اپنا رول انتہائی ذمہ داری سے ادا کر رہے ہیں۔ اب تک ہوئے انتخابات میں عوام کی حاضری غیر معمولی رہی ہے۔ 7 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں میں 89 حلقوں پر ہوئی ووٹنگ میں گرمی کے باوجود عوام نے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ پنجاب اور مغربی بنگال میں 2 جماعتوں کے حامیوں کے درمیان جھڑپ کے کچھ واقعات پیش آئے۔ اتر پردیش کے سیتاپور میں سماج وادی پارٹی MLA رام پال یادو کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ رام پال یادو پر بسوا میں واقع پولنگ اسٹیشن پر تعینات CRPF جوان سے بحث اور دھکا مکی کرنے کا الزام ہے۔ گجرات میں بھی چھٹ پٹ تشدد کے واقعات کو چھوڑ کر انتخابات مجموعی طور پر پرامن رہے۔ اس کے علاوہ بہت سے پولنگ مراکز پر ووٹر لسٹ میں ووٹروں کے نام نہ ہونے اور EVM میں تکنیکی خرابی کی بھی شکایتیں ملی، جس کی وجہ سے کچھ مراکز پر ووٹنگ کا عمل تاخیر سے شروع ہوا۔ شدید گرمی کے باوجود صبح پولنگ مراکز پر کہیں زیادہ، کہیں اوسط اور کہیں پر کم بھیڑ دیکھی گئی، مگر سورج کے چڑھنے اور گرمی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ووٹنگ کی رفتار میں بھی اضافہ درج کیا گیا۔ قومی اور ریاستی سیاست کے بڑے لیڈروں اور مختلف شعبۂ حیات سے وابستہ معروف شخصیات نے بھی ووٹنگ کے عمل میں حصہ لیا۔ گجرات میں تو ووٹروں کا جوش و جذبہ گرمی پر بھاری پڑا۔ یہاں پولنگ مراکز پر لمبی لمبی قطاریں دیکھی گئی۔ گجرات میں لمبی قطاروں کو دیکھ کر یہ صاف ہو گیا تھا کہ اس بار ووٹنگ فیصد کا ریکارڈ یہاں ٹوٹ جائے گا۔ Gujarat has recorded phenomenally high as compared to 2009. It has recorded almost 15 percentage points more. It was 47.89 in the year 2009 and now it is 62%. حیدرآباد کو چھوڑ کر تلنگانہ کے سبھی اضلاع میں
ووٹروں نے انتخابی عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہاں لوک سبھا کی 17 اور اسمبلی کی 119 سیٹوں کے لیے ہوئی ووٹنگ کے دوران تشدد کے اکا دکا واقعات پیش آئے۔ کچھ مراکز پر ووٹر لسٹ سے ناموں کے غائب ہونے اور ای وی ایم میں خرابی کی بھی شکایت ملی۔ تلنگانہ میں لوک سبھا کے لیے 265 جبکہ اسمبلی انتخابات کے لیے 1669 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ووٹروں نے کر دیا ہے۔ The total percent poll, which as you are aware both for the parliamentary elections and the assembly elections were the same, it is 70%, 70, compared to 2009 level of 67.71. 70% this time as against 67.71 in the year 2009. مغربی بنگال کی 9 سیٹوں پر بھی زبردست پولنگ ہوئی اور یہاں مختلف مقامات پر ترنمول کانگریس اور سی پی ایم حامیوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی۔ یہاں 9 سیٹوں پر ووٹروں نے 87 امیدواروں کی قسمت پر مہر ثبت کر دی ہے۔ The percentage poll today has been 81.35 when the reports came last, but it is expected as per the field authorities that it might go up to 83%. This is in comparison to Lok Sabha 2009 tally of 81.91. 81.91 was 2009 level. This time it is expected to be 83%. اتر پردیش میں بھی شدید گرمی کے باوجود ووٹروں نے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ 14 سیٹوں پر مقابلے میں اترے 233 امیدواروں کی قسمت ای وی ایم میں بند ہو گئی ہے۔ یہاں مقابلہ چوطرفہ ہے۔ بی جے پی، کانگریس، بی ایس پی اور سماجوادی پارٹی کے بیچ اتر پردیش میں مقابلہ ہے اور بی جے پی کو اس بار یہاں اچھی کارکردگی کی امید ہے۔ The percentage poll today, as per the last reports, have been 57.10. Banda was 48.35. Barabanki 61.4. Chitrapur 53.86. Fatehpur 58.17. Hamirpur 51. Hardoi 56.23. Jalon 54.5. Jhansi 62.88. Kanpur Dehat 61. Kanpur Nagar 52.76. Khiri 66.83. Lalitpur 66.43. Lucknow 55.22. Mahova 51.48. Raebareli 51.85. Sitapur 64.11 and Unnao 54.60. بہار میں درجہ حرارت 42 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور چلچلاتی دھوپ کے باوجود بڑی تعداد میں ووٹر اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور لمبی لمبی قطاروں میں اپنی باری کا انتظار کرتے دیکھے گئے۔ ان حلقوں میں 94 امیدوار میدان میں ہیں۔ In Bihar, there were elections in 7 parliamentary constituencies, and there was also a by-election in one assembly constituency, which is Sahibpur Kamal Assembly constituency. The number of candidates in Bihar today were 94, out of which 89 are male and 5 are female. The number of electors is 1,13,03,376, and the turnout for this place in Bihar is likely to reach around 60%, which is approximately 15% increase as compared to the last time. Last time it was 45.02% for these constituencies in Bihar. Poll in Bihar has been completely peaceful. No incident. مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دادر نگر حویلی اور دمن دیو کی ایک ایک سیٹ پر بھی ووٹروں نے بڑھ چڑھ کر انتخابی عمل میں حصہ لیا۔ دونوں علاقوں میں 65% سے زائد ووٹنگ ریکارڈ کی گئی ہے۔
इस मरहले में इन रियासतों में जिन हेवी वेट्स पर सबकी निगाहें हैं उनमें कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, बीजेपी सदर राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जेडीयू के सदर शरद यादव, कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल, बीजेपी के अरुण जेटली, अमरिंदर सिंह, जितेंद्र प्रसाद और पीएल पुनिया के नाम अहम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आंध्र प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल अफसर भंवर लाल ने तेलुगुदेशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू का वोट मुस्तरद करने का ऐलान किया है, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने चीफ इलेक्टोरल अफसर भंवर लाल के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने अपना वोट इस्तेमाल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपना वोट बीजेपी उम्मीदवारों के हक में इस्तेमाल किया है। आंध्र प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल अफसर भंवर लाल ने फौरन हरकत में आते हुए चंद्रबाबू नायडू के इस बयान का सख्त नोट लिया। भंवर लाल का कहना है कि अवामी नुमाइंदगान कानून बाफ्ता 1961 के मुताबिक वोटिंग का अमल राजदाराना होता है। राय दहिंदों को अपने वोट के राज को अफशा करने का हक हासिल नहीं है। उन्होंने कवायद के मुताबिक तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू के वोट को मुस्तरद करने का ऐलान किया। ताहम उधर दूसरी जानिब तेलुगुदेशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने रियासत के चीफ इलेक्टोरल अफसर भंवर लाल के इस इक़दाम पर शदीद नुक्ताचीनी की। चंद्रबाबू नायडू ने इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक मकतूब लिखा है। चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि भंवर लाल का रवैया मुतासिबाना है। चंद्रबाबू नायडू ने भंवर लाल के रवैये को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए भंवर लाल के खिलाफ कार्रवाई करने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया। याद रहे कि तेलुगुदेशम और बीजेपी में इत्तेहाद की वजह से सिकंदराबाद पार्लिमानी सीट और खैरताबाद असेंबली सीट बीजेपी के लिए छोड़ दी गई है। इन दोनों हलकों में तेलुगुदेशम पार्टी के उम्मीदवार मैदान में नहीं हैं। चंद्रबाबू नायडू का मकान सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके और खैरताबाद असेंबली हलके में आता है, इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने वोट के इस्तेमाल के बाद अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। जम्मू कश्मीर के नवाकदल में नौजवान की हलाकत के बाद रियासत के अलहदगी पसंदों ने बंद की कॉल दी है, जिसके बाद इंतजामिया ने एहतियाती कदम उठाते हुए इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। श्रीनगर में डाउनटाउन के नवाकदल इलाके में पुलिस कार्रवाई में एक 24 साला नौजवान बशीर अहमद बट की मौत हुई है, जबकि दीगर 2 नौजवान जख्मी हो गए हैं। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब पोलिंग खत्म होने के बाद वापस लौट रही एक पोलिंग पार्टी पर कुछ मुश्तइल नौजवानों ने पथराव किया। पथराव करने वालों को मुंतशिर करने की पुलिस ने मुबैना तौर पर उन पर फायरिंग की, जिसमें 3 नौजवान जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। ताहम एक नौजवान बशीर अहमद बट जख्मों की ताब न लाकर अस्पताल में दम तोड़ बैठा। बशीर अहमद बट को सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिल किया गया था, जबकि हलीमा को SMHS अस्पताल में दाखिल किया गया है। दीगर 2 जख्मी नौजवानों के नाम नजीर अहमद और हलीमा बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये नौजवान सिक्योरिटी फोर्स की राइफल छीनने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उन्होंने फायरिंग की। यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीजन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। वाजपेयी जी का जो सपना है उसको हमें पूरा करना है। नदियों को जोड़ना है, जहां बाढ़ है उसे भी बचाना है, जहां सूखा है उसे ही बचाना है, तो हमारे देश का किसान बच जाएगा, हमारा गांव बच जाएगा। समृद्धि नदियों के साथ अपने आप आनेगी। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। ब्रेक के बाद ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नलगुंडा के
ضلع سوریاپیٹ میں ایک انووا گاڑی کے انجن میں بھاری رقم جل گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ خفیہ طریقے سے انتخابات میں تقسیم کرنے کے لیے تقریباً 2.5 کروڑ روپے لے جائے جا رہے تھے۔ انجن کی گرمی کی وجہ سے نوٹوں میں آگ لگ گئی۔ اس گاڑی کو ایک شیڈ میں روکا گیا۔ گاڑی سے دھواں نکلتا دیکھ کر مقامی لوگوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، تبھی نوٹوں کے جلنے کا پتہ چلا۔ مقامی لوگوں نے پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 50 لاکھ روپے جل کر خاکستر ہو گئے۔ نوبل انعام یافتہ ماہر معاشیات امرتیہ سین نے کہا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے نریندر مودی اچھے امیدوار نہیں ہیں۔ امرتیہ سین کا ماننا ہے کہ نریندر مودی ایک طبقے میں معروف ہو سکتے ہیں اور تاجر برادری میں بھی اچھی شہرت رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے لیے موزوں شخصیت ہے۔ بولپور لوک سبھا میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے امرتیہ سین نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسے شخص کو پسند کرتے ہیں جو زیادہ سیکولر ہو اور اقلیتی طبقے میں اس کے تئیں خوف نہ ہو۔ My reaction about Modi is fairly well known. I don't think he is a good prime ministerial candidate. Obviously he is very popular in some section. He is particularly popular among business community. But that does not mean that he is my favorite candidate, and indeed he is not. So I would like someone who is more secular, and the minority communities like Christians and Muslims don't feel threatened by him. So that has to be one characteristic of the leader of a nation. Secondly, the leader should have a clearer notion that expansion of economy requires long-term engagement with education and healthcare of people. تلنگانہ میں پولنگ ہونے کے بعد سیاسی لیڈروں کی نظریں اب سیما آندھرا پر مرکوز ہو گئی ہیں۔ سیما آندھرا میں 7 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے اننت پور، جبکہ بی جے پی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نے تروپتی میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کیا۔ بی جے پی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی نے سیما آندھرا کے تروپتی میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ مودی نے کہا کہ سنہرے سیما آندھرا کی تعمیر صرف اور صرف بی جے پی سے ہی ممکن ہے۔ اس انتخابی ریلی میں تلگو دیشم کے سربراہ این چندر بابو نائیڈو بھی موجود تھے۔ آپ کے سامنے 2 چوائس ہے۔ ایک، آپ کو اس چناؤ میں طے کرنا ہے کہ آپ کو سیماندر کا بھلا کرنا ہے یا آپ کو اسکیم آندھر بنانا ہے۔ اگر آپ سیماندر بنانا چاہتے ہو تو میں آپ کا ہوں، آپ کے لیے ہوں، اور جو بھی کروں گا آپ کے لیے کروں گا۔ ادھر دوسری جانب اننت پور ضلع کے ہندو پور میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ تلگو دیشم، وائی ایس آر کانگریس، بی جے پی اور دیگر پارٹیوں کی جانب سے تلنگانہ کے حق میں مکتوب دینے کے بعد ہی کانگریس پارٹی نے ریاست کی تقسیم کا فیصلہ کیا ہے۔ The demand for Telangana is 60 years old. And before the Congress party gave Telangana, every single political party in Andhra Pradesh supported Telangana. The YSR party and Mr. Jagan Reddy gave a letter for the support of Telangana. The Congress president, Sonia Gandhi ji, the Prime Minister, myself, and other senior leaders of the Congress party insisted that Andhra should get special status. قابل غور بات ہے کہ 2 سگے بھائی الگ الگ پارٹیوں کی انتخابی ریلیوں میں موجود تھے۔ مرکزی وزیر چرنجیوی نے راہل گاندھی کی انتخابی ریلی میں شرکت کی، جبکہ ان کے بھائی پون کلیان نے نریندر مودی کے ساتھ تروپتی میں تلگو دیشم اور بی جے پی کے حق میں مہم چلائی۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔
वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान की तरक्की और शरह नमू में इजाफे के लिए काम जारी है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह मनसूबाबंदी कमीशन के सदरनशीं की हैसियत से कमीशन की जानिब से मुनक्किद किए गए विदाई तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने मनसूबाबंदी कमीशन को दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन के अक़दार से हम आहंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने यूपीए की 10 साला हुकूमत में मनसूबाबंदी कमीशन की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। मजदूर है भारत के मजबूत हाथ। मजदूर भाई बहनों को मिलेगी मुफ्त दवाइयां और इलाज की सुरक्षा, साथ में पेंशन की गारंटी भी। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। सत्ता, रोजगार, न्याय पर सबका हक एक समान। अपनी सियासत, अपनी क़यादत, सबको इंसाफ, सबकी हिफाजत। पीस पार्टी को विजयी बना। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ब्रेक के बाद ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। माह रजबुल मुरज्जिब का चांद नजर आ गया है। रजब का चांद नजर आते ही अजमेर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के एक 802वें उर्स शरीफ का भी आगाज हो गया है। दरगाह दीवान की सदारत में उर्स की शाही महफिल मुनक्किद हुई। आस्तान ख्वाजा का पहला गुस्ल दिया गया। माह रजबुल मुरज्जिब का चांद नजर आते ही अजमेर के चारों सिमत रौनकें दोबाला हो गई हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 802वें उर्स शरीफ का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया। याद रहे कि अजमेर शरीफ के उर्स में हिंदुस्तान भर से ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क से भी बड़ी तादाद में अकीदतमंद हाजिर होते हैं। चांद नजर आने के साथ ही आस्ताने में मौजूद जन्नती दरवाजा खोल दिया गया। अकीदतमंद इस मौके पर अपनी हाजिरी को अपनी खुशनसीबी से ताबीर कर रहे हैं। जन्नती दरवाजे के बारे में अकीदतमंदों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के धार शहर से आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज शुभ दिन यहाँ पे आई हूँ। मैं बहुत दिनों से तमन्ना थी कि मैं ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी हाजिरी लगाऊं और मुझे यहाँ के मालूम पड़ा कि आज यहाँ जन्नती दरवाजा खुला है। तो चूंकि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आज इस चीज के दर्शन हुए। जन्नत का दरवाजा साल में 4 मरतबा खुलता है। ईद उल फितर के दिन खुलता है, फजर की नमाज से करके जोहर की नमाज तक। ईद उल फितर की 6 तारीख हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स है। जब भी खोला जाता है तो फजर की नमाज से लेकर के जोहर की नमाज तक खोला जाता है। ईद उल अज़हा बकरा ईद वाले दिन भी फजर की नमाज से लेकर के जोहर की नमाज तक खोला जाता है। दरगाह दीवान की सदारत में महफिल खाने में पहली शाही महफिल का इनकाद अमल में आया। मुल्क भर से आए कलंदरों ने उर्स की शुरुआत के साथ हैरत अंगेज जुलूस निकाला। उर्स शरीफ के पेश नजर दरगाह कमेटी और हुकूमत की जानिब से वसी इंतजामात किए गए हैं, जबकि महकमे रेलवे की जानिब से भी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से जायरीन के लिए खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस रहनुमा मनीष तिवारी ने बीजेपी के साबिक सदर नितिन गडकरी से गैर मशरूत तौर पर माफी मांग ली है। माफी मांगने के बाद गडकरी ने आदर्श मामले के सिलसिले में मनीष तिवारी के खिलाफ दायर हतक इज्जत का मुकदमा वापस ले लिया है। आज कोर्ट में मनीष तिवारी जी ने रिटर्न अपॉलॉजी कोर्ट के सामने दी है। उन्होंने माननीय नितिन जी गडकरी को उन्होंने जो स्टेटमेंट किया था कि गडकरी होल्ड्स बेनामी फ्लैट इन आदर्श सोसाइटी, उसके बारे में उनको उनकी गलती का एहसास हो गया और इसलिए उन्होंने गडकरी जी को रिटर्न अपॉलॉजी दी है। तो क्या आप मान गए हैं, गडकरी जी मान गए हैं, अब आगे केस नहीं चलेगा? हाँ, गडकरी जी ने बहुत बड़े दिल से उनका जो अपॉलॉजी है वो एक्सेप्ट की है और कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि उन्होंने अपॉलॉजी दिया, इसलिए मैं केस नहीं चलाना चाहता।
हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा है कि हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी की क़यादत में कायम होने वाली नई हुकूमत के साथ पाकिस्तान काम करने के लिए तैयार है। मुंबई में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नई हुकूमत का इंतखाब करना हिंदुस्तान के अवाम पर मुनहसिर है, लेकिन पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि दोनों मुल्क मिलकर काम करें ताकि बाहमी तनाज़ात को हल किया जाए और खित्ते में तरक्की हो सके। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के इस बयान पर तबसरा करने से इनकार कर दिया कि अगर हिंदुस्तान में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो खित्ते के अमन इस्तेहकाम को खतरा हो सकता है। सेंटर पहली बात तो ये है कि यकीनन हमारा इंटरेस्ट तो है, लेकिन हमारी क्या असेसमेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज़ तो आप लोगों का वोट है और जिसको भी आप वोट देंगे, जो भी हुकूमत बनेगी, हमारा तो ये है कि जब भी हुकूमत यहाँ नहीं बनेगी हम उस हुकूमत से चाहेंगे कि जल्द हमारा राब्ता हो और जितने भी हमारे मसाइल हैं दोनों ममालिक के दरमियान उनको हम हल करने की कोशिश करें। और हम भारत के लिए यहाँ पे मैं मुंबई में आया हूँ और मोहब्बत का पैगाम लाया हूँ, अमन का पैगाम लाया हूँ और हमारी कोशिश यही है कि दोनों ममालिक को करीब लाया जाए, लोगों को करीब लाया जाए। देखिए, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, ये आप लोगों का फैसला है। आप लोग जिसे चाहें उसको मुंतखब करें। जिस तरह हम अपने मुल्क में हमें इख्तियार है कि हम जिसे चाहते हैं उसको मुंतखब करते हैं। तो मेरे लिए तो ये बात होगी असल कि जो भी नई हुकूमत आती है हम उनके साथ जल्द अज जल्द ये जो पीस का प्रोसेस है, डायलॉग का प्रोसेस है, इसको जल्द से जल्द शुरू करें ताकि दोनों ममालिक के जितने भी तनाज़ात हैं वो दूर हों। हमारे यहाँ इतने मौक़े हैं और आप खुद जानते हैं कि अगर हमारे। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला, मोदी के खिलाफ 2 FIR दर्ज, इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर की गई कार्रवाई। लोकसभा इंतखाबात के 7वें मरहले में सोनिया, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े लीडरों की किस्मत EVM में महफूज। हिंदुस्तान की तरक्की और शरह नमू में इजाफे के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, मनसूबाबंदी कमीशन की विदाई तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। और अजमेर में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का हुआ आगाज, अकीदतमंदों के लिए खोला गया जन्नती दरवाजा। ETV इंडिया में आज बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर। आदाब। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब। ETV उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। नवाकदल में पुलिस की कार्रवाई ने नौजवान की हलाकत के बाद डाउनटाउन श्रीनगर में कर्फ्यू नाफिज, अलहदगी पसंदों ने दी बंद की कॉल। सख्त सिक्योरिटी के बीच रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात का चौथा मरहला खिताम पजीर। श्रीनगर हल्के में मजमूई तौर पर 25.62% पोलिंग दर्ज। श्रीनगर से PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवारों ने जताई जीत की उम्मीद। फारूक अब्दुल्लाह ने कहा वोट लेने के लिए नहीं दिया कोई मुतनाज़ बयान।
اور ووٹ کی طاقت سے سیاستدانوں میں پیدا ہوتا ہے احساس جواب دہی، عمر عبداللہ کا بیان، کہا راہل کو بنانا چاہتے ہیں وزیر اعظم۔ نواکدل میں نوجوان کی ہلاکت کے بعد ریاست کے علیحدگی پسندوں نے بند کی کال دی ہے، جس کے بعد انتظامیہ نے احتیاطی قدم اٹھاتے ہوئے علاقے میں